सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। अज असी 11वीं जमात का पाठ नंबर 5 नशियां अते डोपिंग के मारू प्रभावों बारे पढ़न जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। ये सिर्फ 11वीं जमात नूं पास फिजिकल एजुकेशन के सबजैक्ट के रिगार्डिंग तक ही सीमित नहीं है। ये साडी रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच भी इसका अहम रोल है। डोपिंग एक इदां दी घातक बीमारी है जिहड़ी कि साडे खेड जगत नूं अपने गिरफ्त विच लैंदी जा रही है। इस दे कई कारण हो सकते हैं, जिस तरह कि लैक ऑफ नॉलेज कि सानू इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि असीं डोपिंग जिहड़ी करते पे हैं जां जो चीज़ां आपां करते पे हैं वो साडे लई आने वाले समय विच किद्दां विपरीत प्रभाव पाऊगी। जां असीं करदे कि दिखावा ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੋਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦਾਇਕ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਪ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ डोप शब्द की शुरुआत विच इसनूं कहा गया कि ये जिहड़े आपां घोड़ियां दीयां दौड़ां जां जिहड़ियां आपां रेस करवाने ही जानवरां दीयां ते उन्हां नूं पिछले समय की गल करदा, उन्हां नूं कुछ मादक पदार्थां दा सेवन कराया जांदा हैगा। उन्हां नूं अफीम खवाई जांदी सीगी जां उन्हां नूं कोई नशीला पदार्थ दे के दौड़ाया जांदा हैगा ते फिर वो जानवर वो घोड़ा उस दौड़ दे विच बहुत ही तेज़ गति दे नाल बिना किसी चीज़ की परवाह कीते तो बिना रिजल्ट दिंदा हैगा ते वो जित हासिल करता हैगा। ते ओह जिहड़ी जित है वो दिखदी सीगी कि वो घोड़ा जित गया। उस दे पिछे उहदा जिहड़ा फीडबैक सीगा कि उस जानवर नूं किहड़ी दवा दित्ती गई कि नशीले पदार्थां दा उस सेवन किया गया, वो चीज़ां आंदियां सन ते ओह खेड जितन करके उहदा मकसद सिर्फ एक सीगा जित। ये नहीं देखा जाता सीगा कि उस दवाई उस मादक पदार्थ का सेवन कारण उस घोड़े अते उस दे उत्ते की असर पै रहा है। कई बार वो जिहड़ा चीज़ आपां दित्ती जाती उस जानवर नूं उस दे नाल कई जानवरां दीयां मौतां होईयां, उन्हां दे उत्ते उन्हां शरीर उत्ते बहुत गलत प्रभाव पे। ये सी डोपिंग। बट समा बदलिया, समा बदलण दे नाल नाल जानवरां दी जगह अज इंसान ने प्राप्त कर लिए। जिहड़े एक्सपैरीमेंट सिर्फ जित नूं मद्देनज़र रखते हुए बिना साडे शरीर की परवाह किए बिना शॉर्टकट मैथड दे नाल जिहड़े जानवरां ते एक्सपैरीमेंट किए जाते सी वो बंदियां ते होण लग पे। इस नूं डोपिंग कहा जाता है। नशीले पदार्थां दा सेवन करके अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस नूं आर्टिफिशियल तौर पर गलत तरीके दे नाल बढ़ाना उसनूं डोपिंग कहा जाता है। जां वो नशीले पदार्थ वो मादक पदार्थों का सेवन करना जिहड़े कि वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वालों प्रतिबंधित हैं, उन्हां दा सेवन करके जदों असीं अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस नूं बढ़ाने आ ते उसनूं डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग एक आम गल हो गई है साडे खेड जगत दे विच। ये अलग अलग तरह की की जाती है। हरेक गेम के हिसाब के नाल जिहदे विच किस चीज़ की जरूरत है वो असी अगे पढ़ांगे कि ये किद्दां कीता जाता है। लेकिन डोपिंग बहुत ही गलत चीज़ है। इस नूं जंगी पद्धर ते रोकण दे लई नैशनल इंटरनैशनल लैवल ते एजेंसियां काम करदियां हन। वो एजेंसियां बारे पढ़ांगे ये कि किहड़े एजेंसियां हैं तो वो किद्दां अपने इस चीज़ नूं कंट्रोल करती। सब तो पहला असी पढ़ते हाँ कि किहड़ियां वो दवाइयां हैं, किहड़े वो पदार्थ हैं जिन्हां दा सेवन करन दे नाल असी अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस नूं आर्टिफिशियल तौर पर मतलब बनावटी रूप दे विच वधा सकते हैं, जिसका साडे शरीर दे उत्ते गलत प्रभाव पैंदा है। तो वो दवाइयां वाडा ते नाडा वालों प्रतिबंधित हैं। सब तो पहला दवाइयां आंदियां हैं मानसिक उत्तेजना नूं वधाउण वालियां दवाइयां, जिहड़ियां कि साडी उत्तेजना नूं वधांदियां हन। फिर अगे आ जांदियां खून का दबाव वधाउण वालियां।
ਖੂਨ ਦਬਾਅ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾੜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲੱਡ ਡੋਪਿੰਗ। ਬਲੱਡ ਡੋਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਟੋ ਬਲੱਡ ਡੋਪਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਮੋ ਬਲੱਡ ਡੋਪਿੰਗ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 70% ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਅਤੇ 30% ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 70% ਉਹਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਗੜਾਲੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਫੈਟਾਮਿਨ, ਇਥਾਈਲ, ਕੋਕੀਨ, ਮਿਥਾਈਲ ਫੈਨੀਮੇਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਾਭ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਪਰਿਣਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ, ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਨੀਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹਤਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ। ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵਲ ਕੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਰਵਲ ਕੋਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵਲ ਕੋਡਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ। ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵਲ ਕੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਰਵਲ ਕੋਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵਲ ਕੋਡਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਰਵਲ ਕੋਡਸ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਤਾਂ ਖੇਡ ਲਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤਗੜਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਖੋਜ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹਾਨੀਆਂ। ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੱਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਪਰਿਣਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਡਿਊਰੇਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾਈਏ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਨਰਲਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਭਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਐਨਰਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਉਸ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ, ਜੂਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ, ਜਿਆਦਾ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੇਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੇਇੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਲਹੂ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਕਰਾਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਬਲੋਕਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ਼ਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਲੱਡ ਡੋਪਿੰਗ। ਬਲੱਡ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬਲੱਡ ਡੋਪਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਡੋਪਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਮੋ, ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਟੋ। ਹੋਮੋ ਬਲੱਡ ਡੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ B ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੇ ਮੈਂ B ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਹੀ ਬਲੱਡ ਲੈਣਾ। ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੇਮ ਖੂਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ RBC ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੇਮ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਇਨਟੇਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਟੋ। ਹੋਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖੂਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਆਪ ਹੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ 24-48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। 24 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ 'ਚ ਕਢਾਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਿਕਨੈਸ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ RBC ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ RBC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ RBC ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ, ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ 1% ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸਧਾਰਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਪਰਿਣਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਡਾ ਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਡੋਪਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਊਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈ ਹਿੰਦ।